Praise the Lord. പ്രാർത്ഥനയോടെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. We're going to go to the word of God. വചനത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തിരിയാം. We will go to the book of Revelations, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം, and we will read from chapter 3. മൂന്നാം അധ്യായം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം, and we will read from verse 7, 8, 9 and 10. Thank you, Alice brother, for reading those verses aloud. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വചനഭാഗങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു. അല്പസമയം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ let us completely turn our attention to the living word of God so that the word will challenge us and mold us. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം. We have read from the book of Revelation and chapter number 3, verses 7 onward. As this book begins, we see a glorious revelation that John has seen in his life. അല്ലേ? ഈ പുസ്തകം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് യോഹന്നാൻ കണ്ട തേജോമനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനമാണ്. 7 പൊൻ വിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ 7 നക്ഷത്രങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തേജോമനായി തൻ്റെ മുൻപാകെ വെളിപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദർശനം. John has seen a glorious vision of the Lord who stands in the middle of 7 golden lampstands holding 7 stars in his hand. This was a fabulous, glorious revelation of Jesus Christ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ I'm just going to read those. His head and his, I will read from verse 13, and in the middle of the lampstand I saw one like a son of man, clothed in a robe, reaching to the feet and girded across his chest with golden sash. His head and his hair were white like white wool, like snow, and his eyes were like a flame of fire. His feet were like burnished bronze when it has been made to glow in a furnace, and his voice was like the sound of many waters. തിരിഞ്ഞപ്പോൾ 7 പൊൻ വിളക്കുകളെയും നിലവിളക്കുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായവനെയും കണ്ടു. അവന്റെ തലയും തലമുടിയും വെളുത്ത പഞ്ഞി പോലെ ഹിമത്തോളം വെള്ളയും, കണ്ണ് അഗ്നിജാലയ്ക്ക് ഒത്തതും, കാല് ഉലയിൽ ചുട്ട് പഴിപ്പിച്ച വെള്ളോട്ടിന് സദൃശ്യവും, അവരുടെ ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയുമായിരുന്നു. What a glorious revelation of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. എത്ര മഹത്വകരമായ തേജസ്സേറിയ, ആരും കാണുവാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം യോഹന്നാൻ കണ്ടത്. And when we read about it, this is the vision that we all want to see, especially when we are in the middle of a worship service. അല്ലേ? ഒരു ആരാധനയുടെ നടുവിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനമാണിത്. Praise God. And I don't know, I have prayed this prayer many times in my life. Lord, let me see a vision like this. കർത്താവേ, ഇതുപോലൊരു ദർശനം കാണുവാൻ നീ എന്നെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും, Lord, I want to see a revelation, a glorious revelation of Jesus Christ like John has seen in his life. Praise God. It is good that we pray that
prayer in the presence of the Lord. It is good that we have a desire to see this glorious revelation of Jesus Christ. John has seen it, but it doesn't end with that glorious revelation of Jesus Christ. യോഹന്നാൻ അത് കണ്ടു, പക്ഷേ ആ ദർശനം കൊണ്ട് അത് തീർന്നില്ല. You know, he has seen that glorious revelation, but when you read from chapter 2 onward, this same Lord in his glory, he appears to each churches. Praise God. യോഹന്നാൻ ഈ ദർശനം കണ്ടു, എന്നാൽ ആ ദർശനം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീർന്നില്ല. മറിച്ച് മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാകുന്ന തേജോമനായ കർത്താവ് പിന്നീട് ഓരോ സഭകൾക്കും പ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ്. To 7 churches, praise God, and it represents the church of this age. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഈ സഭകളെല്ലാം ആമേൻ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ സഭകൾക്ക്, ഈ സഭയ്ക്ക് നിദാനമായി നിൽക്കുകയാണ്. So this Lord in his glory, ആമേൻ, praise God, he reveals himself. In other words, he stands at the door or in the middle of ആമേൻ churches, praise God. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ആമേൻ ഈ കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഈ തേജോമനായ കർത്താവ് പറയുന്നത് repeatedly. You can go home and read chapter 2 and chapter 3. He repeatedly says that I know you. Amen. This glorious God said to everyone, I know you. I know your work. I know what you do. I know, amen, where you have been placed. I know everything that you do and think. Praise God. ഈ തേജോമനായ കർത്താവ് വെളിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഓരോരുത്തർക്കോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അറിയുന്നു, നീ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു, നീ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു, നിന്റെ ആമേൻ സകലത്തെയും ഞാൻ അറിയുന്നു. Praise God. Hallelujah. So the glorious revelation of Lord Jesus Christ, it just doesn't end there, but praise God, let me tell you, my beloved, it is good that we have the desire in our mind. We wanted to see the glorious revelation of our Lord Jesus Christ in his majesty and in his glory. Amen. Let it happen as we desire, but let me tell you something, my beloved, it doesn't end there. The moment you see the glorious revelation of Lord Jesus Christ, there begins your examination. He comes into your life not only just to show his glory, but to examine everything that you do, but to examine everything, amen, that you think in your life. Hallelujah. ഈ തേജോമനാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. കർത്താവ് തേജോമനായി നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നില്ല. ഈ തേജോമനാകുന്ന കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മൊമെന്റ് തൊട്ട് അവൻ നിന്റെ ജീവിതം അവൻ പരിശോധിക്കുകയാണ്. ആ തേജസ്സേറിയ കർത്താവ് വെളിപ്പെട്ടിട്ട് പറയും, നീ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നു, നിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ അറിയുന്നു, നീ പോകുന്ന ഇടം ഞാൻ അറിയുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ്, ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, you know, amen, where I sit, you know when I rise up, you know every thought of my heart. ആമേൻ, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിരൂപണങ്ങളൊക്കെ ദൂരത്തു നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നവനാകുന്ന ഒരു ദൈവം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ. Our God has risen from the from the death. Praise God. നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. എന്തൊരു വലിയ ഫാക്ട്.
ആമേൻ, നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യം. Our God has conquered the power of death and hell. പാതാളത്തെയും മരണത്തിന്റെയും അധികാരത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട്, ശത്രുവിന്റെ തലയെ തകർത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യം. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം മനസ്സിലായി, because he has risen from the dead, because he has conquered the power of death and hell, that doesn't give us the license to live like what we want. Praise God, hallelujah. It says to us, this glorious God is praise watching you, and he is present everywhere to examine us. Praise God. പകൽക്കാലം സ്തോത്രം, ഈ കർത്താവ് നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്, നമ്മെ നോക്കുകയാണ്. And now in verse number 7, നമ്മൾ 7ാമത്തെ വാക്യത്തിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ, he holding a key in his hand. Praise God. And he is speaking to the church in Philadelphia. ഫിലദൽഫിയയ്ക്കുള്ള സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുകയാണ്. സ്തോത്രം. The key, like we see a sash, മാറത്ത് ഒരു പൊൻകച്ച നമ്മൾ കാണാം. The sash is talking about authority. The key is talking about authority. Praise God, hallelujah. So who is standing before the church? He who is powerful is standing. He who knows everything is standing before the church. And he who is glorious is standing before the church. ഏത് ദൈവമാണ് സഭയുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നത്? അധികാരമുള്ളവൻ നിൽക്കുകയാണ്. അറിയുന്നവൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവൻ നിൽക്കുകയാണ്. തേജോമനായവൻ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് സഭയോട് പറയുകയാണ്, ഫിലദൽഫിയയുടെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക, വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിന്റെ താക്കോലും ഉള്ളവനുമായി, ആരും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്. And to the angels of the church in Philadelphia write, he who is holy, who is true, who has the key of David, who opens and no one will shut, and who shuts and no one opens, says this. Praise God. ഫിലദൽഫിയയുടെ ദൂതൻ ഇങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. There is a reason why, praise God, the church has been addressed like this. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, the church in Philadelphia and the church in Smyrna, നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സ്മിർനയിലെ വേഴ്സ് നമ്പർ ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 8 വായിക്കുന്ന സ്മിർനയുടെ ചർച്ചും ഫിലഡൽഫിയയിലെ ചർച്ചും they went through similar problems. സ്മിർനയിലെ ചർച്ചിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്രേസ് നമുക്ക് കാണാം, ദ സിനഗോഗ് ഓഫ് സൈറ്റാൻ, അല്ലേ? അത് ഏത് വാക്യമാണ്? വേഴ്സ് നമ്പർ 9 യഹൂദന്മാരല്ലാതെ യഹൂദരെന്ന് കളവായി പറയുന്ന ചിലരെ ഞാൻ സാത്താന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന്. So this is what happened, when Christians, when people came to Jesus Christ, യേശുവിൻ്റെ അറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, there were many Jews who accepted Jesus. ഒരുപാട് യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. They were called as Jewish Christians. Praise God. And in Smyrna and in Philadelphia, praise God, when these Jewish Christians came to faith, praise God, those religious Jews, praise God, are religious ആയിട്ടുള്ള അല്ലാത്തുള്ള Jews, praise God, they excommunicated these Jewish Christians from their community and from synagogue. Praise God. In one way, ഫിലഡൽഫിയയുടെ കാര്യവും സ്മിർനയുടെ കാര്യവും നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, these praise God, Jewish authorities who thought they were religious, they were pious, and they have authority, they shut the door of synagogue before them. Praise God. And they held the keys of the synagogue.
സിനഗോഗിന്റെ സ്തോത്രം കീയെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സിനഗോഗിന്റെ ഡോറ് അടയ്ക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള യഹൂദന്മാര് ഈ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പുറത്താക്കിയിട്ട് സ്തോത്രം അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തത് അറിയാമോ? ആ സിനഗോഗിന്റെ ഡോറ് അടച്ചു കളഞ്ഞു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് തിങ് ഫോർ ദിസ് ജൂയിഷ് ക്രിസ്ത്യൻസ്. നൗ ദേ ആർ ലിവിംഗ് in reproach. Hallelujah. ആ നിന്ന സഹിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ഷെയിം സഹിച്ചുകൊണ്ട്, they are living in the pain of being excommunicated from their community, and now they cannot go into the synagogue anymore. ആ സിനഗോഗിനകത്ത് ഇനി അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദന നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. So in Philadelphia, praise the message was giving to Philadelphia. Praise God. God was saying to them, praise God, നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടണ്ട. എഴുതുക, വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവനും ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്. In other words, praise God, hallelujah. God, my Lord was saying to them, do not worry about seeing those doors of synagogue being shut before you. Let them shut that praise God doors of synagogue, but I hold real authority. Praise God, the key is with me. Praise God. ഇനി ഇത് ഏത് കീ ആണെന്നറിയാമോ? ഏതിലേക്കുള്ള കീ ആണെന്നറിയാമോ? There are many interpretations, but if you read praise God chapter 3 and verse number 12, ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ ഒരു തൂണാക്കും, അവൻ ഒരിക്കലും അവിടുന്ന് പോകയില്ല. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമവും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിൽ, I believe that praise God, he was holding the key of the new Jerusalem. Praise God. When you compare this synagogue to that new Jerusalem, it is nothing. Hallelujah. It is a beautiful city, a glorious city. Hallelujah. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത മനോഹരമായ പുതിയ യെരൂശലേം എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റി, എന്നൊരു നഗരം തന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ താക്കോൽ ഇരിക്കുന്നത് യഹൂദന്റെ കയ്യിലല്ല. I hold the keys to this new city. Look forward to that city and live by faith. Praise God. അധികാരമുള്ളവൻ ഞാനാണ്. Praise God. Hallelujah. And I also see another door mentioning in chapter 4 and verse number 1. ഇതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. The verse is like that. Chapter 4 and verse 1 ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. And behold a door standing open in heaven. Come up here. ആർക്ക് മുൻപിലാണ് ഈ വാതിൽ തുറന്നത്? Before whom this this gate was opened, this door was opened? Before John, who was in the island of Patmos. And what is the state of John? The Emperor Titus Flavian Domitian has expelled, praise God, he sent John to the island of Patmos. It is an island. Now we need to see, we need to really understand that John has really locked, praise God, in an island. He cannot go anywhere. He is surrounded by the ocean. He cannot go south or east or north or west. Praise God. ഒരിടത്തും പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കിഴക്കോട്ടോ പടിഞ്ഞാട്ടോ എങ്ങോട്ടും പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഒരു ദ്വീപിനകത്ത് 4 ചുറ്റും
ചുറ്റിനും കെട്ടപ്പെട്ടതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ്. Who has sent him? The emperor, praise God, who has the authority, has sent him, praise God, hallelujah, because the emperor was literally or figuratively, praise God, shutting all the doors around John, that John will not, praise God, preach the word of God anymore. Praise God. തന്റെ അധികാരം കൊണ്ട് ചക്രവർത്തി ഉറപ്പിച്ചു. യോഹന്നാന്റെ 4 വശവുമുള്ള ഡോറുകൾ അടച്ചു. Praise God. But that was the moment when John thought, and also emperor thought, I was able to shut all doors around John the Baptist. That was the time, praise God, the God of authority, the God who holds the keys of David, ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവൻ, അധികാരമുള്ളവൻ, he has opened another door before him. അതേത് ഡോർ ആയിരുന്നു? The door to heaven. Praise God. Door to heaven. Now, the emperor has no authority over this door. Hallelujah. സ്തോത്രം. ചക്രവർത്തിക്ക് ഈ ഡോറിന്റെ മേൽ ഒരു അധികാരവുമില്ല. He can neither shut nor open this door, because, hallelujah, this is the authority of Lord Jesus Christ. എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു വാതിൽ യോഹന്നാന്റെ തലയുടെ മുകളിൽ എന്റെ കർത്താവ് തുറന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം, ഹല്ലേലൂയ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, when you think that you have been rejected, you have been casted out, when you think that the enemy has shut all the doors all around you, that is the time, praise God, my God will appear before you with his authority to open the door which enemy can never shut. Hallelujah. എല്ലാ വാതിലുകളും നിന്റെ മുൻപാകെ അടഞ്ഞു വന്ന് നീ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും സ്തോത്രം അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വാതിൽ തുറക്കുന്നവൻ എന്റെ ദൈവമാണ്. ഒരു ചക്രവർത്തിക്കും തൊടാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഒരു മാനേജറിനും അടയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു സൂപ്പർവൈസറിന് നിന്നെ അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. When my Lord opens the door, no one in this world can shut it. Hallelujah. Because it is going to be a miraculous door. It is going to be a supernatural door. No authorities of this world can shut it. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിനെ ആത്മനിയോഗത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചില വാതിലുകൾ, ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവൻ, അധികാരമുള്ളവൻ, നിനക്ക് വേണ്ടി ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ചില വാതിലുകൾ തുറക്കുകയാണ്. Praise God. God is going to open doors up above you, in front of you. If you can believe, no one can shut it. Hallelujah. It may be in your career, it may be praise in your profession, it may be in your family. I do not know. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല, എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നിനക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ഞാൻ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു, ഒതുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നീ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ചില വാതിലുകൾ എന്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ തക്കവണ്ണം പോകുകയാണ്. Praise God. Now, the following, when you come to the following verses, God appeared to them and saying, praise God, there is a reason why I'm going to open doors for you which no one can shut. എന്താണെന്നറിയാം reason? In verse number 8 ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ഒരു ഡോർ നിന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. With my authority. Okay? So you have, because you have a little power. നിനക്ക് നീ കുറച്ച് ശക്തിയുള്ള ആളാണ്. Your knowledge is
You have little knowledge, little power, little strength. താഴോട്ട് വായിച്ചാട്ടെ. Praise God. I am going to open a door for you even though you have little power. നിനക്ക് കുറച്ച് ശക്തിയേ ഉള്ളൂ. നീ വലിയ ശക്തിയൊന്നും, നീ വലിയ മിടുക്കനൊന്നുമല്ല, നീ വലിയ ആളൊന്നുമല്ല, നീ കുറച്ച് ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യനാണ്. പ്രൈസ് ഗാഡ്. പക്ഷേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ അങ്ങ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ലിറ്റിൽ സ്ട്രെങ്ത് യു കനോട്ട് ഓപ്പൺ എ ഡോർ ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. നിന്റെ ഈ കുറച്ച് ശക്തി കൊണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാതിൽ തുറക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയത്തില്ല. ബിക്കോസ് യുവർ നോളജ് ഈസ് ടു ലിറ്റിൽ, ബിക്കോസ് യുവർ പവർ ഈസ് ടു ലിറ്റിൽ, നോട്ട് ഇനഫ്. You cannot open a door for yourself, but I have opened a door for you. അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ? ആമേ സ്തോത്രം. നീ ശക്തിമാനായതുകൊണ്ടല്ല, നീ മിടുക്കനായതുകൊണ്ടല്ല. I have seen something in you. ഞാൻ നിന്നിൽ ഒരു കാര്യം കണ്ടു. നിന്റെ അല്പശക്തി കൊണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു. Even though you only had little power, with that little power you did something. അല്പശക്തി കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്? It is nothing too difficult. ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. You have kept my word. നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു. എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ തലകുത്തി മറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പ്രൈസ് ഗാഡ്. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പലതും കാണിക്കേണ്ട പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ, അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ വളഞ്ഞ വഴികളൊന്നുമില്ല. There is only one straight path to blessing, that is to keep the living word of God. Amen, praise God. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ വേറെ ഒരു സർക്കസ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ഒരൊറ്റ പരിപാടി ചെയ്താൽ മതി. അനുഗ്രഹത്തിലോട്ട് ഒരൊറ്റ സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്തേ ഉള്ളൂ. ആമേൻ. ജീവനുള്ള ഇരുവായ്ത്തലേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ള ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നീ ഒന്ന് കാത്താൽ മതി. പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ? You had only little power. The implied meaning is you have only little power, but you are victorious. കുറച്ച് ശക്തിയേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ നീ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം ഞാനൊരു ഡോർ നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാമോ? When I was reading this, I understood a secret. You do not need great power to be victorious. വിജയിക്കാൻ ഒത്തിരി ശക്തിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വിജയിക്കാൻ ഒത്തിരി അറിവിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വിജയിക്കാൻ ഒരുപാട് പരിപാടിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നിന്റെ ഉള്ള ശക്തി കൊണ്ട്, നിന്റെ ഉള്ള അറിവ് കൊണ്ട് ഈ ജീവന്റെ വചനം നീ പ്രമാണിച്ചാൽ, ഞാൻ പറയട്ടെ, നീ ലജ്ജിച്ചു പോകത്തില്ല. My God will not put you to shame. Praise God. Hallelujah. If you can obey this living word of God. Praise God. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ ആരോടോടോ ശക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. I feel it in my heart. Praise God. It is an encouragement to you. It is an advice to you. It may be a last call for you. My beloved, hallelujah. Take a decision to obey the word of God, and you will see open doors before you. നിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയാത്തത് നീ കൈയും കാലും ഇട്ടടിച്ച് വർഷങ്ങളായി ശ്രമിച്ചിട്ട് അവൻ ഇപ്പോഴും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില വാതിലുകൾ ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവൻ, അധികാരമുള്ളവൻ നിന്റെ മുൻപാകെ തുറക്കാൻ തക്കവണ്ണം പോകുകയാണ്. How many of you believe it? Hallelujah. പകൽക്കാലം എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കും? ആമേൻ. നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ പോകുകയാണ്. നിന്റെ മുൻപാകെ ചില വാതിലുകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് തുറക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് വളരെ ശക്തമായി ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പറയുകയാണ്. Praise God. Hallelujah. So, and also you have been denied my name. Because of that,
because of keeping my word, because of do not denying my name under pressure, praise God, I am opening a door for you. അത് മാത്രമല്ല, if you read in verse number 9, verse number 9 is a beautiful word. ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട്. Praise God. So they will come. The Gentiles will come and worship before, and they will, bow down at your feet. Praise God. നിന്നെ കളിയാക്കിയവർ, നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയവർ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ വന്ന് നിന്നെ നമസ്കരിക്കും. എന്നിട്ട് അവരറിയും, എന്തറിയും? ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചെന്ന്. Praise God. See, this is the fulfillment of God's prophecy. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഒറ്റ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഐസയ ചാപ്റ്റർ 60 വേഴ്സ് 14 എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഒന്ന് വായിക്കാവോ? ഐസയ ചാപ്റ്റർ 60 വേഴ്സ് 14. This is the fulfillment of that prophecy, that promise. So, when you obey the word of God and do not deny the name of God with a little strength you have, what happens? The promises and the prophecies of God will be fulfilled in your life. Praise God. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി? Not only that you will see open doors, but when you obey the word of God, when you, praise God, hallelujah, when you do not deny the name of God under pressure, you will see the prophecies and you will see the fulfillment of God's promises and prophecies in your life. ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നാളുകൾക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം, പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നീ അനുസരിച്ചാൽ, സ്തോത്രം, നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണും ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ നിവൃത്തി. അത് മാത്രമല്ല, the world will know, ലോകം അറിയും, എന്തറിയും? that I have loved you, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചുവെന്ന്. അതാണ് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്. What is the result? What is the result? What is the reward of keeping God's word? The love of God. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കാശാണെങ്കിൽ ഈ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്താ? നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് പറയത്തില്ലേ അല്ലേ? കാശാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഈ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്തോ ആണ്. പക്ഷേ my beloved, when God loves, simple. When God loves, what he gives you. ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ദൈവം തരുന്നത്? What did he give? The best that he had. ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ദൈവം തരുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതെല്ലാം ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്. You understand? Praise God, hallelujah. ഏറ്റവും മികച്ചത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കണം. Praise God. And when you keep the word of God, you are going to receive the best. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ he gave his only begotten son, the best that he had, he gave to us. If that is the case, when God loves you, along with that you will receive the best that you can have in this world. ഈ ലോകത്തിൽ നിനക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചതെല്ലാം ലഭിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് സ്നേഹിതരുടെ സ്നേഹത്തെക്കാൾ, മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹത്തെക്കാൾ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹത്തെക്കാൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ, വ്യാജമില്ലാതെ, കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചൊരു സ്നേഹമുണ്ട്. നിത്യ സ്നേഹത്താൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദയ നിന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദീർഘമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ദൈവ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ സ്നേഹത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. like if that is a case,
What do you have to pray to the Lord? Lord, love me. I want to be loved by you. Praise God. കർത്താവേ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കർത്താവേ നീ എന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കണം. കാരണം ആ സ്നേഹത്തിനകത്ത് സൗഖ്യമുണ്ട്. കർത്താവേ ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യലി ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിളിൽ പോകുകയാണ്, എന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വിൽ പ്രേ, ലോർഡ് യു ലവ് മീ. ഹല്ലേലൂയ. ലോർഡ് പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഐ ആം ഗോയിങ് ത്രൂ എ ടൈം ഓഫ് ഇമോഷണൽ സ്ട്രഗിൾ. ഐ നീഡ് എ ഹീലിംഗ് ഫോർ ഇമോഷണലി ഐ നീഡ് എ ഹീലിംഗ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഹൗ മെനി ഓഫ് യു കർത്താവേ ഐ നീഡ് യുവർ ലവ്. എത്ര പേര് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിക്കും? അതിനൊരു ആഴമേറിയ ദർശനം വേണം. പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, അത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നീ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരും അറിയും, ഇതാ ദൈവ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവനും തിരിച്ചറിയും. കാരണം ദൈവം നിനക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിന് നൽകി തരുവാൻ കഴിയാത്ത സമാധാനവും സന്തോഷവും ദൈവകൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോകുകയാണ്. So how many of you are ready to keep the word of God? Can you stand in the presence of the Lord? ആമേൻ. സ്തോത്രം. എത്ര പേർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിപ്പാൻ തയ്യാറാകും? ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നമ്മൾ രാവിലെ പാടിയതുപോലെ 7 പൊൻനിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ തേജോമനായി, ആമേൻ. സ്തോത്രം, 7 നക്ഷത്രം വലം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദർശനം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ഓരോരുത്തരും കാണട്ടെ. ആ ദർശനത്തോടൊപ്പം ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയുന്നുണ്ട്, ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ദാവീദിന്റെ താക്കോൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, അവന്റെ വചനം അനുസരിപ്പാൻ നാം തയ്യാറാണെങ്കിൽ, അവന്റെ നാമം നിഷേധിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ചില വാതിലുകൾ ആമേൻ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. ചില മാന്യതകൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ആ തേജസ്സേറിയ കർത്താവ്, ആമേൻ, മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ, പാതാളത്തെ ജയിച്ചവൻ, അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിന്റെ കുടുംബം മാത്രമല്ല, നിന്റെ സഭ മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവനും അറിയും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചുവെന്ന്. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. And can you pray, God, you love me? All that I want this morning is the unfailing love of God, the unending mercy of God. You love me so much, Lord. I need your love. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. പാട്ടുപാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം.